गुण गाऊं। गुरु अर्जुन बिघ्नन के नाशक, बिघ्नन के नाशक। श्री हरगोबिंद शुभ सुमत प्रकाशक। श्री हर राय नमो कर जोरी, नमो कर जोरी। श्री हर कृष्ण मनाओ बहोरी। गुर तेग बहादुर परम कृपाला, सतगुर परम कृपाला। श्री गुरु गोबिंद सिंह बिसाला, तरो तरा तर पुन पुन सीसा। वाहिगुरु पुन पुन सीसा। बंदो बार बार जगदीशा, एक अंकारा सतगुरु तेह प्रसाद सच होए। वाहिगुरु जी की फतेह, बिघ्न विनाशन सोए। कहाँ बुद्ध प्रभ तुच्छ हमारी, बरन सकै महिमा जो तिहारी। हम न सकत कर सिफत तुम्हारी, आप लिहो तुम कथा सुधारी। हम न सकत कर सिफत तुम्हारी, जी आप लिहो तुम कथा सुधारी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। महिमा महा जान कर खान, बंद पान जुग करत बखान। कृपा ठान मुझ साथ चलीजै, लवपुर केतक दिवस बतीजै। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सच्चे पातशाह गुरु गरीब निवाज धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के हजूर जुड़ मिल के बैठी गुरु का खास रूप गुरु सवारी गुरु खालसा साध संगत जी। जिनके भाग वड्डे हैं भाई, तिन साधु संग मुख जुरे। जिन्हां नूं पातशाह ने किरपा कीती है, उन्होंने संध्या दे दीवाना दे अंदर गुरबाणी दे रस भिन्ने कीर्तन भाई बख्शीश सिंह जी दे जत्थे पासों सरवण कीते ने। आओ हुण गुर दरबार की मर्यादा के अनुसार लड़ीवार जो इतिहास की कथा चल रही है, गुरु इतिहास की पावन पवित्र कथा, वो सरवण करिए। कल दे दीवाना दे अंदर आपने सरवण कीता सी ब्रह्म ज्ञानी बाबा राम कुएर जी, बाबा बुढ़ा जी की 7वीं अंश वंश। बाबा राम कुएर जी के घर कुछ कु तुरकां की फौज ने आके हमला किया ते उन्हां दे घरों भांडे कपड़े लीड़े धन पदार्थ होर बेअंत तरह का समान चुक के लै गए। लाहौर के सूबेदार नूं पता लग्या भी ब्रह्म ज्ञानी बाबा राम कुएर जी के घरों तुरकां ने बदसलूकी की है, बेदबी की है स्थान की। तो लाहौर तो चल के रमदास नगर के अंदर श्री अमृतसर के अंदर पहुंचा। बाहर खड़ा रहा बहुत चिर ते घोड़े तो उतर के नंगे पैरी अंदर बाबा जी के दर्शन करने लई पहुंचा। जदों अंदर दर्शन करने दे लई पहुंचा तो बाबा जी के नेत्र बंद सिमरन कर रहे ने। बाबा राम कुएर जी नूं बड़े प्रेम दे नाल जाके पुछदा है, बाबा जी आप जी दे डेरे का समान तुरक लै गए ने, आप जी जे मैनूं दस दवो की समान चोरी होया है ते मैं सारा ही समान आप जी का वापस करवा दिना। इन्नी गल सुन के बाबा राम कुएर जी ने जिन्ने अद्धे नेत्र खोल के अद्धे नेत्र बंद सिमरन चो अखां खोलियां ते बाबा जी की बिरती ब्रह्म ज्ञान के अंदर सी, माया की पकड़ बिल्कुल नहीं सी। ब्रह्म ज्ञान साक्षात्कार सी, हिरदे के अंदर परमेश्वर का वास सी। उस तुरक की भावना पूरी करने दे लई, सूबेदार की भावना पूरी करने दे लई अद्धे नेत्र खोल के इन्ना को बचन किया, कहंदे साडे बाजां दे अड्डे नहीं दिस रहे, इत्थे रेशमी डोरां हुंदियां सी। घर दे अंदरों किन्ना धन चला गया,
ਕਿੰਨੇ ਭਾਂਡੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਕੱਪੜੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਘਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਨਾ ਛੋੜੀ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਸਤੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਬਾਜਾਂ ਦੇ ਅੱਡੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਜ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਰੇਸ਼ਮ ਦੀ ਡੋਰ, ਉਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਨੇਤਰ ਮੂੰਦ ਲਏ। ਇਹ ਗੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਸੀ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਹੈਰਾਨ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਜੇ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁੱਗਣਾ ਤਿਗਣਾ ਸਮਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਕੀ ਸਮਾਨ ਖੋਇਆ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਬਾਜਾਂ ਦੇ ਅੱਡਿਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕੌਡੀਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਭਾਵਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਵੀ ਬਚਨ ਕਹੇ। ਮਨ ਸਾਚਾ ਮੁਖ ਸਾਚਾ ਸੋਏ, ਅਵਰ ਨਾ ਪੇਖੈ ਏਕਸ ਬਿਨ ਕੋਏ, ਨਾਨਕ ਇਹ ਲੱਛਣ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋਏ। ਐਸੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਕੁਏਰ ਜੀ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦਾ ਨਿਰਲੇਪ, ਜੈਸੇ ਜਲ ਮੈਂ ਕਮਲ ਅਲੇਪ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਬੰਸ਼ ਸਾਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਕੁਏਰ ਜੀ ਐਸੇ ਨੇ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਜਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਲ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉसी ਪ੍ਰਕਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਸੂਰ ਸਰਬ ਕੋ ਸੋਖ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਰਜ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਤੀਵਰਤਾ ਦੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਹੀਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਕਾ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇਠ ਹਾੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਸਮਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਾਣੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਸੂਰ ਸਰਬ ਕੋ ਸੋਖ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਰਜ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪਾਪ ਸੁਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਮਾਨ, ਜੈਸੇ ਰਾਜ ਰੰਗ ਕੋ ਲਾਗੈ ਤੁਲ ਪਵਾਨ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵੀ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਰਾਜਾ ਜੈਸੇ ਰਾਜ ਰੰਕ ਗਰੀਬ ਕੋ ਲਾਗੈ ਤੁਲ ਪਵਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਬਰਾਬਰ ਟੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਹਵਾ ਨੇ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜੈਸੇ ਰਾਜ ਰੰਕ ਕੋ ਲਾਗੈ ਤੁਲ ਪਵਾਨ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਧੀਰਜ ਏਕ, ਜੋ ਬਸੁਦਾ ਕੋ ਖੋਦੈ ਕੋ ਚੰਦਨ ਲੇਪ। ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਬੜਾ ਧੀਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਟੋਆ ਪੱਟ ਲਈਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੰਦਨ ਲੇਪ ਕਰ ਦਈਏ, ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਵਡਿਆ ਲਵੇ, ਕੋਈ ਨਿੰਦਾ ਕਰ ਲਵੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜੋ ਬਸੁਦਾ ਕੋ ਖੋਦੈ, ਬਸੁਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ, ਵਸੁੰਧਰਾ ਜੋ ਪੂਰਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਵਸੁੰਧਰਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜੋ ਬਸੁਦਾ ਕੋ ਖੋਦੈ ਕੋ ਚੰਦਨ ਲੇਪ। ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਕੁਏਰ ਜੀ ਦੀ। ਆਓ ਅੱਗੇ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਆਖਣਾ ਕਰੋ ਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਮਹਿਮਾ ਮਹਾ ਜਾਨ ਕਰ ਖਾਨ। ਖਾਨ ਨੇ ਜਾਣ ਲਿਆ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਕੁਏਰ ਜੀ ਦੀ ਮਹਾਨ ਮਹਿਮਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਕੁਏਰ ਜੀ ਵਰਗੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਕੁਏਰ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਧਨ ਦਾ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਾਜਾਂ ਦੇ ਅੱਡੇ ਤੇ ਰੇਸ਼ਮ ਦੀ ਡੋਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਬੰਦ ਪਾਨ ਜੁਗ ਕਰਤ ਬਖਾਨ। ਖਾਨ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਕੁਏਰ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਚਨ ਕੀਤੇ। ਕਿਰਪਾ ਠਾਨ ਮੁਝ ਸਾਥ ਚਲੀ ਜਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਵੀ ਨਗਰ ਲਾਹੌਰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਸਾਧੂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨੀ ਧਰਤੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਨ ਵੀ ਠੰਡਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਐਸੇ ਸਾਧੂ ਮਹਾਪੁਰਸ਼
ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਗਰ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਆਓ ਰਮਦਾਸ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ। ਲਵਪੁਰ ਕੇਤਕ ਦਿਵਸ ਬਸੀਜੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਕੁਏਰ ਜੀ, ਕੁਛ ਦਿਨ ਲਾਹੌਰ ਨਗਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਤੀਤ ਕਰੋ ਸਮਾਂ। ਜਬ ਇੱਛਾ ਪੁਨ ਹੋਏ ਹਟ ਆਵਹੁ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਹੋਵੇਗੀ ਵਾਪਸ ਰਮਦਾਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਇਓ ਜੇ। ਕਦਮ ਆਪਨੇ ਮੁਝ ਕਰ ਪਾਵਹੁ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾ ਦਿਓ। ਇਤਿਆਦਿਕ ਬਹੁ ਬਿਨੈ ਉਚਾਰ। ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਗਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਜਾਓਗੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਮਹਾਤਮ ਮਿਲੇਗਾ। ਇੰਨੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਸੰਗ ਚਲਿਓ ਹੋਏ ਅਸਵਾਰ। ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਕੁਏਰ ਜੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਸਾਧੂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਧਰਤੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਕੁਏਰ ਜੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਲਈ। ਦੋਹਰਾ ਬਿਨ ਲਗਾਮ ਅਸ ਬਲੀ ਪਰ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਸੰਗਤ ਹੀ ਸੂਝਵਾਨ ਸੰਗਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਰਸ ਰਾਈਡਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਲਗਾਮ ਨੂੰ ਕੱਸ ਕੇ ਪਕੜਨਾ ਹੈ, ਵੀ ਲਗਾਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਕੁਏਰ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਕੁਏਰ ਜੀ ਘੋੜੇ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠਦੇ ਸੀ? ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਲੱਤਾਂ ਲਮਕਾ ਕੇ, ਇੱਕੋ ਪਾਸੇ ਲੱਤ ਕਰਕੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾ ਲਓ ਵੀ ਬੀਬੀਆਂ ਸਕੂਟਰ ਤੇ ਬੈਠਦੀਆਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਲੱਤ ਕਰਕੇ। ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਕੁਏਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਜੋ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ ਉਹ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਕੁਏਰ ਜੀ ਘੋੜੇ ਤੇ ਲੱਤਾਂ ਇੱਕੋ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਬਿਨਾਂ ਲਗਾਮ ਫੜੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਰਾਮ ਕੁਏਰ ਆਰੂੜ। ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਕੁਏਰ ਜੀ ਘੋੜੇ ਤੇ ਆਰੂੜ ਹੋ ਗਏ। ਆਰੂੜ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜ ਗਏ। ਇੱਕ ਦਿਸ਼ ਕਰ ਦੋਨੋਂ ਚਰਨ। ਇੱਕ ਦਿਸ਼ ਦੋਨੇ ਚਰਨ ਕਰ ਲਏ, ਇੱਕੋ ਪਾਸੇ ਲੱਤਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਘੋੜੇ ਦੇ। ਬੈਠਿਓ ਜਿਸ ਮਤ ਗੂੜ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਤ ਬਹੁਤ ਗੂੜੀ ਹੈ, ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ ਨੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਕੁਏਰ ਜੀ। ਚੌਪਈ ਦੇਖ ਤੁਰਕ ਗਨ ਬਿਸਮੈ ਪਏ। ਤੁਰਕ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਤੋਂ ਫੌਜ 'ਚ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਘੋੜੇ ਤੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਨਿਯਮ ਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਕੁਏਰ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਦਿਸ਼ ਚਰਨ ਅਡੁਲ ਗਤ ਲਏ। ਜੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਕੋ ਦਿਸ਼ ਚਰਨ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਨਾ ਜਾਣ। ਰਾਮਾ ਦਾਸ ਸਾਥ ਸਭ ਕਾ। ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਕੁਏਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਸ ਭਾਈ ਰਾਮਾ ਜੀ ਵੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਬੂਝਣ ਲਾਗਿਓ ਮਨ ਹੈਰਾਨ। ਖਾਨ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਰਾਮਿਆ ਇਹ ਕੀ ਕੌਤਕ ਹੈ? ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਕੁਏਰ ਜੀ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਤਾਂ ਲਮਕਾ ਕੇ ਇੱਕੋ ਪਾਸੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਨੇ? ਕਿਮ ਅਰੂਪ ਇਹ ਪਏ ਤੁਰੰਗ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੂੜ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੜ ਗਏ? ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਗਿਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਗਿਰ ਨ ਪਰ ਹੈ ਹੋਏ ਭੰਗ ਨ ਆਂਗ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਡੀ ਨਾ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਫਿੱਟ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਮਾਸ ਨਾ ਫਟ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠਣਗੇ, ਘੋੜਾ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਜੇ ਲਗਾਮ ਫੜੀ ਹੋਵੇ, ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਲੱਤਾਂ ਹੋਣ, ਘੋੜਾ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਘੋੜਾ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਸੱਟ ਫਿੱਟ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਹ ਲਗਾਮ ਮੁਖ ਦੀਨ ਸਿਆਹੂ। ਤੇ ਲਗਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਕੜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ। ਇਹ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਭਾਈ ਰਾਮਾ ਜੀ? ਦੇਖਿਅਤ ਬਲੀ ਮਹਾ ਇਹ ਬਾਹੂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲਗਾਮ ਹੈ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੜੀ? ਤੇ ਘੋੜਾ ਵੀ ਬੜਾ ਬਲੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਘੋੜਾ ਜੇ ਬਲੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਮਾਂਡ ਵੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤਕੜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਤੇ ਉਹ ਘੋੜਾ ਤੇਜ਼ ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਆਪਣੇ ਵਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਚੀ ਪਲਾਕੀ ਮਾਰਦਾ ਤੇ ਸਵਾਰ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਡੁੱਬ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਭਜਦੇ ਭਜਦੇ ਇੱਕਦਮ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮੋਮੈਂਟਮ ਵਿੱਚ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਤੜਾਨ ਦੇਣੀ ਗਿਰਦੀ ਹੈ, ਸਿਰ ਥੱਲੇ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਘੋੜਾ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਦਾ। ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਘੋੜੇ ਦੀ ਬੋਲੀ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਣਪ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਘੋੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ। ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੰਬਾਲੇ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਕੁਏਰ ਜੀ ਦੇ ਪਰਥਾਏ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵਿਰਾਗ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਉਹ ਘੋੜੇ ਦੀ ਵਿਧੀ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਘੋੜੇ ਦੀ ਵਿਧੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਸਨ ਕਿ ਘੋੜੇ ਤੇ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘੋੜੇ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਜੰਗ ਜਿਤਵਾਣਾ ਸਾਨੂੰ, ਜੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਹਾਇਕ ਹੋਣਾ ਹੈ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਘੋੜਾ ਸੁਹੇਲਾ ਘੋੜਾ, ਜੋ ਜੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ
ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਧਰੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਘੋੜਾ ਹਰ 15 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਬਦਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਘੋੜਾ ਬਹੁਤ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੀਰ ਭਾਰਾ ਸੀ, 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹਰ 15 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਜੰਗ 'ਚ ਘੋੜਾ ਬਦਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬਲੀ ਘੋੜੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਘੋੜਿਆਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਓ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ 8 ਵਜੇ ਵਾਲੀ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਘੋੜਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਬਣਾਇਆ, ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਬਣਾਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਬਣਿਆ, ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਅਸਤਬਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਤਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘੋੜਾ ਸਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੇ ਕੋਈ ਬੈਠਦਾ ਨਹੀਂ ਭਈਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਜਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਬਲੀ ਉੱਚਾ ਜਵਾਨ ਘੋੜਾ, ਘੋੜੇ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਬੁੱਢੇ ਦਲ ਦੇ, ਹੋਰ ਤਰਨਾ ਦਲ ਦੇ ਮਹਾਨ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਇਹ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਵ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਜੀਵਿਤ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹੋ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਕਿਤੇ ਆ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਘੋੜੇ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਯੋਧੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਅਲੋਪ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਆਪ ਧੁੱਪ ਸਹਾਰ ਕੇ, ਸਿਆਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਲਾ ਸਹਾਰ ਕੇ ਵੀ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਉਹ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪੰਥ ਨਿੰਦਦਾ ਨਹੀਂ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਨਿੰਦਾ ਭਲੀ ਕਿਸੇ ਕੀ ਨਾ ਹੀ ਮਨਮੁਖ ਮੁਗਧ ਕਰਨ। ਨਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨਮੁਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਉਦਾਸੀ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਰਕਬੇ ਵਾਲੇ, ਅਕਸਰ ਆਪਣੀ ਕਥਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ YouTube ਤੇ ਜਾਂ ਨੈਟ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਲਿਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ 4 ਮੁੱਖ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸੰਪਰਦਾ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪ ਚੋਲਾ ਪਾ ਕੇ, ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਦਾਤ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਚੋਲਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਆਪ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਸਜੇ ਨੇ। ਦੂਸਰੀ ਮੁੱਖ ਸੰਪਰਦਾ ਹੈ ਨਿਰਮਲ ਸੰਪਰਦਾਇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵਿੱਦਿਆ ਪੜ੍ਹਾਈ ਗਈ। ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਨਿਰਮਲਾ ਸਾਧੂ ਆਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਬੀਬੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾ। ਬੀਬੀ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਣਾ, ਮਾਈ ਭੈਣ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਨਿਰਮਲੇ ਸਾਧੂਆਂ ਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦੇਣਾ। ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਾ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਮਲੇ ਸੰਤ ਕਵੀਰਾਜ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਸਾਡੀ ਤੀਸਰੀ ਸੰਪਰਦਾ ਜੋ ਬੜੀ ਮੁੱਖ ਔਰ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ, ਉਦਾਸੀ ਸੰਪਰਦਾ, ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੀ ਸੰਪਰਦਾ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਨੇ ਚਲਾਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ 4 ਧੂਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਕਥਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਵੇਗੀ, ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲੀਆਂ, ਲੰਗਰ ਚਲਾਇਆ, ਇਮਾਰਤਾਂ ਸੰਭਾਲੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬੀੜਾਂ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਰੱਖੀਆਂ, ਸ਼੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬੀੜਾਂ ਸੰਭਾਲੀਆਂ। ਚੌਥੀ ਸੰਪਰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਸਤੀ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਆ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਪੰਥੀ। ਉਹ ਗ੍ਰਸਤੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ, ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ, ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੀ, ਨਿਰਮਲਿਆਂ ਦੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਨਾ ਅਸੀਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ, ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਨਿਰਮਲੇ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਧਨ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਦਿਆ ਹੋਰ ਪੜੋ, ਗ੍ਰੰਥ ਖਰੀਦੋ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਸਕੇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਤਰਾਸੀਅਤ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਵੀਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ 3 ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਗਿਰਾਵਟ ਵੱਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਰੀ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇਹ ਦਾਸ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਸਤੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰੀਏ ਜੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪ ਸਾਜੀਆਂ ਨੇ। ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪ ਸਾਜਿਆ ਹੈ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪ ਸਾਜੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਦੀ ਸੰਪਰਦਾ, ਉਦਾਸੀ ਸੰਪਰਦਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਸੰਪਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੀਏ, ਕੋਈ ਨਿੰਦਾ ਵਾਲੇ ਬਚਨ ਨਾ ਬੋਲੀਏ। ਖਾਸ ਕਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਰੀ ਪੂਰੀ ਸੰਪਰਦਾ ਨੂੰ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਸੰਪਰਦਾ ਬੁਲਾਵੇ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਪੁੱਛੇ, ਪਰ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਨਰੈਣੂ ਮਹੰਤ ਉਦਾਸੀ ਸੰਪਰਦਾ ਚੋਂ ਗਲਤ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਗਲਤ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸੋ ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ,
ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਕੁਏਰ ਜੀ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਚਰਨ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ, ਭਾਈ ਰਾਮਿਆ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਦਾਂ ਬੈਠੇ ਨੇ? ਤਬ ਰਾਮੇ ਨੇ ਸਕਲ ਬਤਾਈ, ਤਦੋਂ ਰਾਮੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ। ਇਹ ਨਿਤ ਐਸੇ ਕਰਤ ਚੜਾਈ, ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰੋਜ਼ ਚੜਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਵੀ। ਬਿਨਾ ਲਗਾਮ ਭਜਾਵਹਿ ਕੋਰਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਲਗਾਮ ਤੋਂ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਭਜਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਕਰਹਿ ਅਖੇਰ ਬ੍ਰਿਤ ਚਹੂ ਓਰਾ, ਇਹ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਤੇ ਬੈਠਿਆ ਦੇਖਿਆ ਜੇ ਘੋੜੇ ਤੇ। ਜੰਗਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਜਦੋਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਾਨ ਫੜਦੇ ਨੇ, ਤੀਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ, ਤੇ ਐਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜੰਗਲੀ ਸੂਰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੰਗਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਖੇਡਦੇ ਨੇ ਬਾਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕੋ ਪਾਸੇ ਲੱਤ ਕਰਕੇ ਘੋੜਾ ਬੜੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਭਜਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਦੋਇ ਦਿਸ਼ ਜਾਂਗ ਕਬ ਹੈ ਲਟਕੰਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਲੱਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ। ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਬੈਠਦੇ ਸੀਗੇ। ਪਸ਼ੂ ਤੇ ਪੰਛੀ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭੈ ਚ ਨੇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇੱਕ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਦਰਸ਼ਨ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਮਿੱਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬਚਨ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਵਾਂ ਜੀ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਜਾਓ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਘੋੜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਨਾ ਨਦੀ ਵਗਦੀ ਸੀਗੀ, ਗੋਦਾਵਰੀ ਨਦੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਮਿੱਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਸਥਾਨ ਦੀ ਕਰਨੀ, ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਰਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਸਥਾਨ ਉਦਾਂ ਹੀ ਪਿਆ, ਉਹ ਪੁਰਾਤਨ ਦਰਖਤ ਉਦਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਪਾਣੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸ਼ੇਰ ਆਣਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਗੋਦਾਵਰੀ ਨਦੀ ਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀ ਥਾਂ ਬਦਲ ਲਓ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹੀ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਮਿੱਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ, ਬਾਬਾ ਮਿੱਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਦੋ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਸ਼ੰਭੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਿਨ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੰਗੂ ਨੇ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 6000 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਥਾਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਅੰਬਾਲੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਸ਼ੰਭੂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਹ ਨੇ ਬਾਬਾ ਮਿੱਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ 40 ਸਾਲ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਵਾਂ ਜੀ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਰਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੋਦਾਵਰੀ ਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਭੈ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਥੋੜੀ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਕੁਏਰ ਜੀ ਵੀ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਬੈਠਦੇ ਸਨ, ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਲੱਤਾਂ ਲਟਕਾ ਕੇ, ਇੱਕੋ ਪਾਸੇ ਲੱਤ ਕਰਕੇ ਦੋਨੇ ਲੱਤਾਂ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਦੇ ਸਨ। ਨਾਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਸ਼ ਚਰਨ ਕਰਨ ਤੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਦਿਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਰਨ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਮਹਿ ਖਾਨ ਬਾਤ ਸੁਣ ਕਰਕੇ, ਖਾਨ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੰਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਛੋਟੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇ, ਪਰ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਹੋਣ ਨਜ਼ਦੀਕ ਖੁਦਾਏ ਦੇ, ਉਹ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨੇ, ਭੇਤ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇਣ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੇਤ ਥੋੜੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਮਹਿ ਸੰਸੈ ਰਹਿਓ ਵਿਚਰ ਕੇ, ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੰਕਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਖਾਨ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਲਾਹੌਰ। ਤਿਮ ਹੀ ਚੜੇ ਆਏ ਲਵਪੁਰ ਮੈਂ, ਤੇ ਲਵਪੁਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕੋ ਪਾਸੇ ਲੱਤ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਦੋਨੋਂ। ਡੇਰਾ ਦੀਨਸ ਸੁੰਦਰ ਘਰ ਮੈਂ, ਡੇਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੁੰਦਰ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਕੁਏਰ ਜੀ ਦਾ, ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਨੇ। ਸਰਬ ਪਾਂਤ ਕੀ ਸੇਵ ਕਰਾਈ, ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਭੋਜਨ ਦੀ, ਵਸਤਰਾਂ ਦੀ, ਸੁੰਦਰ ਆਸਣ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ, ਬੜੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਘਰ ਰੱਖਿਆ। ਟੁੱਟੀ ਵਸਤ ਜੋ ਸਭ ਫਿਰਵਾਈ, ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਵਸਤ ਭਾਈ ਰਾਮੇ ਨੇ ਦੱਸੀ ਸੀਗੀ, ਭਾਂਡੇ, ਕੱਪੜੇ, ਧਨ, ਹੋਰ ਇਤਿਆਦਿਕ ਪਦਾਰਥ, ਸਾਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਲੁਟਵਾਏ ਹੋਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਦਵਾਈ ਤੇ ਉਹ ਪਦਾਰਥ ਵੀ ਵਾਪਸ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਜਹ ਜਹ ਗਈ ਸਹੀ ਕਰ ਸਾਰੀ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵਸਤ ਜੋ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਵਾਪਸ ਮੰਗਾ ਲਈ। ਲਈ ਮੰਗਾਏ ਖਾਨ ਬਲ ਭਾਰੀ, ਖਾਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਲ ਸੀਗਾ, ਸੂਬੇਦਾਰ ਸੀ ਲਾਹੌਰ ਦਾ, ਸਾਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਵਾਪਸ ਮੰਗਾ ਲਈਆਂ। ਗ੍ਰਾਮ ਵਿਖੈ ਸੋ ਦੇਈ ਪੁਚਾਏ, ਸਾਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਵਾਪਸ ਮੰਗਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਰਮਦਾਸ ਨਗਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਖਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਪਈਆਂ ਸੀ। ਅਪਰਾਧਨ ਕੋ ਦੇਈ ਸਜਾਏ, ਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਦਵਾਈ। ਹਿਤ ਪਰਖਨ ਕੇ ਪੁਨ ਬਿਦ ਠਾਨੀ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਕੁਏਰ ਜੀ ਰਮਦਾਸ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਦੋਨੇ ਲੱਤਾਂ ਇੱਕੋ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਬਈ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਰਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਦੇ ਲਈ ਖਾਨ ਮਹਾਮਤ ਮਾਨ ਬਿਨਾਨੀ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ ਸੀਗਾ ਖਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਵੀ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਜਾਣ, ਜਾਂ ਤੇ ਇਹ ਘੋੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪਰਸਨਲ ਟ੍ਰੇਨਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਚੰਚਲ ਘੋੜਾ ਦੇਣਾ, ਜੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਬਹਿ ਗਏ ਤੇ ਮਤਲਬ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪੂਰਨ ਸਿੱਧ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੜਵਾ ਤੇ ਖੜੀ ਪਵੇਲੇ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਘੋੜੀ ਖੜੀ ਸੀ, ਬੜਵਾ ਖੜਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਪਰ ਚੜਨੋਂ ਅਧਿਕ ਦੁਹੇਲੇ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਚੰਚਲ ਸੀ। ਜੇ ਘੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਬੈਠਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਡੇਗ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਘੋੜੀ ਬੜੀ ਅੜੀਅਲ ਸੀ ਸੁਭਾਅ ਦੀ। ਅਤ ਅਰੀਅਲ ਨਹਿ ਚਲਹਿ ਅਗਾਰੇ। ਤੇ ਇੰਨੀ ਅੜੀਅਲ ਸੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜ ਜਾਣਾ, ਸਟਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਮੂਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਕਾਤੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਘੋੜਿਆਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਘੋੜੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਟਸ ਤੋਂ ਮਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਅਤੇ ਕਸਾ ਬਹੁ ਪੁਸ਼ਤ ਨਿਕਾਰੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫੋਰਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਘੋੜੀ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਲਿਆਇਆ ਗਿਆ। ਚਰਥੀ ਫਿਰੇ ਗਏ ਰਹੇ ਅਸਵਾਰ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਕੁਏਰ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਘੋੜੀ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਟਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਫਾਂਧਤ ਬਕਰਨ ਦੇਹ ਸੰਭਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਬੜੇ ਬੰਨ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸੀ ਅਸਤਬਲ ਚੋਂ ਬਾਹਰ, ਜਿੱਥੇ ਘੋੜੇ ਵੱਜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸਤਬਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਘੋੜੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਿਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਜ ਚਲ ਹੈ ਤਬ ਅਟਕ ਹੈ ਨਾਹੀ। ਜੋ ਵੀ ਭੱਜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਘੋੜੀ ਨੂੰ ਫੜਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਫੇਰ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਜਾਏ। ਬੜੀ ਔਖੇ ਫੜ ਕੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਕੁਏਰ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਲਿਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੋਹਿ ਤਾਣੀ ਬਹੁ ਐਬਨ ਮਾਹੀ। ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਤਾਣ ਲਈ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਹੰਕਾਰੀ ਘੋੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਅੜੀਅਲ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਸੀ। ਖਾਨ ਤੁਰੰਗਨ ਸੋ ਮੰਗਵਾਈ। ਉਹ ਖਾਨ ਨੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਕੁਏਰ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਟਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਗਵਾਈ ਵੀ ਹੁਣ ਜੇ ਇਸ ਤੇ ਬੈਠਣਗੇ, ਜੇ ਹੁਣ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੰਨਾਂਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਿੱਧ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ। ਹਰ ਪੀ ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਕੇ ਤਾਈ। ਤੇ ਰਾਮ ਕੁਏਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਹਾਥ ਜੋੜ ਕਰ ਬਿਨਤੀ ਠਾਨੀ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹੋ ਉਪਾਇਨ ਬੜਵਾ ਆਨੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਭੇਟਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ, ਇਹ ਘੋੜੀ ਲਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਟਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਪਰ ਆਪ ਅਰੂਡਨ ਹੋਵ। ਅਰੂੜਨੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਹੋ ਅਖੇਰ ਚਲ ਹੋ ਮਗ ਜੋ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਖੇਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਘੋੜੀ ਤੇ ਚੜ ਜਾਵੋ। ਐਸੀ ਰੀਤ ਭਾਵਨਾ ਮੇਰੀ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੋੜੀ ਭੇਟਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਥਲ ਤੇ ਚੜ ਕਰ ਇੱਕ ਬੇਰੀ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਥਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਰਮਦਾਸ ਨਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਘੋੜੀ ਤੇ ਜਾਵੋ। ਪ੍ਰਥਮ ਕਰ ਹੋ ਲਭਪੁਰ ਕੀ ਸੈਰ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਕੱਟ ਕੇ ਆਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਅੜੀਅਲ ਘੋੜੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਣ ਲੱਗ ਜੰਨੇ ਆ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਨਗਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਗੇੜਾ ਕੱਟ ਆਓ ਘੋੜੀ ਤੇ। ਮਾਰਗ ਚਲੇ ਜਾਹੋ ਦਿਨ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰੋ, ਲਾਹੌਰ ਨਗਰ ਦਾ ਇੱਕ ਗੇੜਾ ਕੱਟ ਆਓ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੋਗੇ। ਉਤਰੋ ਸੰਧਿਆ ਸਦਨ ਮਝਾਰੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਧਿਆ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓ, ਲਾਹੌਰ ਨਗਰ ਵੀ ਦੇਖ ਆਓ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਸੰਧਿਆ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਜਲ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠੇ ਛਕਾਂਗੇ। ਅਰਪ ਉਪਾਇਨ ਦੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਘੋੜੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਕੁਏਰ ਜੀ ਨੂੰ। ਕਿਤਕ ਦਰਬ ਅਰ ਵਸਤਰ ਨਵੀਨ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਸਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਕੁਏਰ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਟਾਂ ਵਜੋਂ। ਅਧਿਕ ਭਾਵ ਤੇ ਰੁਖ ਸਦਕੇ ਕਰੇ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਭੇਟਾਵਾਂ ਤੇ ਧਨ ਦਿੱਤਾ। ਹੇਰ ਹੇਰ ਅਚਰਜ ਉਰ ਧਰੇ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਕੁਏਰ ਜੀ ਘੋੜੀ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠਣਗੇ ਜੋ ਅੜੀਅਲ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬੜਵਾ ਕੋ ਤਬ ਹੀ ਲਿਓ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਕੁਏਰ ਜੀ ਘੋੜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਏ, ਸੁੰਦਰ ਜ਼ੀਨ ਜਿਸੀ ਪਰ ਪਇਓ। ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਜ਼ੀਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਠੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਗਹਿ ਲਗਾਮ ਤਤਕਾਲ ਉਤਾਰਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਲਗਾਮ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਘੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਅੜੀਅਲ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਸੀ, ਲਗਾਮ ਪਾ ਕੇ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਹੀ ਬੜੇ ਔਖੇ ਲਿਆਏ ਸੀ ਖਿੱਚ ਕੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਲਗਾਮ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਕੁਏਰ ਅਸਵਾਰਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਕੁਏਰ ਜੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੋਨੇ ਲੱਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਨਾ
ਘੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਅੜੀਅਲ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਘੋੜੀ ਸੀ। ਖਾਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਰਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆ ਘੋੜੀ ਚਲਾ ਪਾਣਗੇ। सहज सुभायक सो गम नाई। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਉਹ ਮਗਰ ਉਹ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਤੁਰ ਪਈ ਘੋੜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਈ ਹਿਪਨੋਟਾਈਜ਼ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਘੋੜੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਚ ਸੀਗੀ। ਸੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਕੁਏਰ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਘੋੜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਤੋਂ ਫੁਰਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੋੜੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। चली बीथ का मन हो पढ़ाई। ਬੀਥਕਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗਲੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਕੁਏਰ ਜੀ ਦਾ ਦਿਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰੁਕਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਘੋੜੀ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੱਜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਖੱਬੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਘੋੜੀ ਨਗਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਫਿਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਭੈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਕੁਏਰ ਜੀ ਦੇ। अनेक जतन ते जो नह चालत। ਜਿਹੜੀ ਅਨੇਕ ਯਤਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਘੋੜੀ ਤੁਰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਕੁਏਰ ਜੀ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਸਾਧੂ ਉਸ ਤੇ ਬੈਠੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੈ ਵਿੱਚ ਅਗਨ ਵਹਿ ਸਦਵਾਓ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਚੱਲੈ ਲੱਖ ਦਰਿਆਓ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਕੁਏਰ ਜੀ ਦੇ ਭੈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਘੋੜੀ ਅੜੀਅਲ ਵੀ ਚੱਲ ਪਈ। मन अनुसार पाए सो डालत। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ 'ਚ ਫੁਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੋੜੀ ਤੁਰਦੀ। एक दिश दोनों हो चरण करे हैं। ਤੇ ਚਰਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ? ਦੋਨੋਂ ਇੱਕੇ ਪਾਸੇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਆਖਣਾ ਕਰੋ ਸਤਨਾਮ। श्री वाहिगुरु। ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸ਼ੰਕਾਵਾਦੀ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸਮਝਾ ਦਈਏ ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਗ? ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਣ। ਹੁਣ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਹ ਖਾਨ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਫੁਰਨਾ ਸੀ ਨਾ, ਸ਼ੰਕਾਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਫੁਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਫੁਰਨਾ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। हेरत पुर नर हरख भरे हैं। ਸਾਰੇ ਨਰ ਨਾਰੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ। गरीब बाजार बिलोकत आए। ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਕੁਏਰ ਜੀ ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। जहाँ खान के सदन सुहाए। ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਫੇਰ ਆ ਕੇ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਿਕਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੇ ਨਾ 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਫੁਰਨਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਜੇ ਗੁਰੂ ਪੂਰਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਗੋਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲੈਣੀ ਆ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠਣਗੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀਗੀ 6 ਸਾਲ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਵਾ ਦਿੱਤੇ ਰਾਣੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੇ ਪਾ ਲਏ ਨੌਕਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ। ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੰਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਬਈ ਇੰਨੀ ਛੋਟੇ ਉਮਰ ਦੇ ਬਾਲਕ ਨੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਜੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠਣ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦਾ ਫੁਰਨਾ ਜਾਣ ਗਏ। ਤੇ ਖਾਦੀ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲੀ ਛੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲੀ ਛੜੀ ਰੱਖਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਾ ਰੱਖਦਾ ਆਪਣੇ ਖੇਡਦੇ ਹੋਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਨੌਕਰਾਣੀ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਣੀ ਨੇ ਪਾਏ ਸੀ ਉਹਦੇ ਸੀਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੜੀ ਮਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਹੈ ਰਾਣੀ, ਆਖਣਾ ਕਰੋ ਸਤਨਾਮ। ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਤਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਗੁਰੂਆਂ ਨਾਲ, ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਵਚਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹੁਣ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਤੂੰ ਬੀਬੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਾਈ ਹੈ ਨਾ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਵੀ ਜੋ ਗੱਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਚਨ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਰਸੋਏ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਬੰਸ਼ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਕੁਏਰ ਜੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਖਾਨ ਦਾ ਫੁਰਨਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਨਗਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਏ, ਉਹਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਨ ਚੋਂ ਸ਼ੰਕਾ ਵੀ ਕੱਢਿਆ। ਬਾਕੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਥਾ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਓ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਪ ਕਰੀਏ। ਵਿਸਰ ਨਾਹੀਂ ਦਾਤਾਰ, ਵਿਸਰ ਨਾਹੀਂ ਦਾਤਾਰ, ਵਿਸਰ ਨਾਹੀਂ ਦਾਤਾਰ, ਵਿਸਰ ਨਾਹੀਂ ਦਾਤਾਰ। ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਹੋ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਹੋ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਹੋ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਹੋ। ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ।
ਨਾਨਕ ਚਾਓ ਇਹੋ, ਨਾਨਕ ਚਾਓ ਇਹੋ। ਨਾਨਕ ਚਾਓ ਇਹੋ, ਨਾਨਕ ਚਾਓ ਇਹੋ। हे गोबिंद हे गोपाल हे दयाल लाल, प्राणनाथ ना सखे दीन दर्द निवार। हे समराथे अगम पूर्ण मोहे मया तार, अंधकूप महाभयान नानक पार उतार। आए प्रभ शरणागति ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਦਿਆਲ। एक अखर हर मन बस्त, नानक होत निहाल। फाहे काटे मिटे गवन, फतेह भई मन जीत। नानक गुर ते थित पाई, फिर ਨਿਤ ਨੀਤ। ਫਿਰਨ ਮਿਟੇ ਨਿਤ ਨੀਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।